मे मास गत 8 तारिख रे जो सीपीटी हिस्ट्री एंट्रांस एग्जाम कंडक्ट हैला से ही पेपर डिटेल एनालिसिस नहीं कि आसी जाइछि। मु एही वीडियो रे फास्ट 50 टी क्वेश्चन रो डिटेल एक्सप्लेनेशन देछि। प्रति क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर लॉजिक एंड इंपोर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट रो सह जदि आपण एथर हिस्ट्री पेपर रे एंट्रांस देथिले ताहेले वीडियोटी आपणक पई ताहेले चलंतु वीडियोटी आरंभ करिबा। 2026 सीपीटी हिस्ट्री पेपर एनालिसिस पार्ट 1। प्रथम क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डजंट इंडिकेट ए टूल ट्रेडिशन। निम्नलिखित केउं शब्दटी टूल ट्रेडिशन को सूचित करे नाही। आर्कोलॉजी रे प्रीहिस्ट्रिक स्टोन टूल ट्रेडिशन मानव विकास ओ प्राचीन प्रजुक्ति को बुझिबा पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण। मोस्टेरियन मेडिएवल पालियोलिथिक टूल ट्रेडिशन थिला जहाँ प्रधानतः निएंडरथाल्स सह जड़ित थिला। एथिरे लेवालियस टेक्निक द्वारा तैयारी फ्लेक्स स्क्रैपर और हंटिंग टूल्स मिले एवं यह यूरोप वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका रे मिली थिला। एचुलियन मध्य एक प्रसिद्ध प्रीहिस्ट्रिक टूल ट्रेडिशन थिला जहाँ प्रायतः होमो इरेक्टस सह संपर्कित। यार मुख्य विशेषता हेउछि बाइफिशियल हैंडएक्स ओ क्लेवर्स जहाँ ओल्ड वन ठारू मध्य अधिक उन्नत प्रजुक्ति बोली धरा जाए। बाइफिशियल अर्थात हेउछि दुई साइड धार हेकि रहिबो। ओल्ड वन सबुठारू पुराना नोन स्टोन टूल इंडस्ट्री भावे परिचित जहाँ प्राय 2.6 मिलियन वर्ष पूर्वे आरंभ होइथिला ओ होमो हाबिलिस सह जड़ित थिला। एथिरे सिंपल पेबल टूल्स ओ चपर्स व्यवहार हेउथिला किंतु ग्रोटियंस नामर कौनसी स्वीकृति प्रीहिस्ट्रिक टूल ट्रेडिशन आर्कोलॉजी रे मिले नाही। एहा कौनसी प्रसिद्ध स्टोन इंडस्ट्री रो नाम नुहे एवं प्रीहिस्ट्रिक स्टडीज रे मध्य एक्सेप्टेड टर्म भावे ग्रहण करा जाई नाही। तेणु सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी ग्रोटियन, कारण बाकी तीनोटी प्रकृत प्रीहिस्ट्रिक स्टोन टूल ट्रेडिशन अटे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग चाल्कोलिथिक साइट्स of the Malwa culture has yielded evidence of fire altar, bull worship and फालू worship। मालवा कल्चर निम्नलिखित चाल्कोलिथिक साइट्स गुड़िक मध्यरु केउटी फायर एल्टर्स, बुल वर्शिप एंड फालू वर्शिप प्रमाण देछि। दंगवाड़ा मालवा कल्चर एक गुरुत्वपूर्ण चाल्कोलिथिक स्थल थिला। एठारे एक्सकाभेशन रु फायर एल्टर्स, बुल वर्शिप एवं फालू वर्शिप प्रमाण मिली। एहारू जना जाए जे से समय रे धार्मिक आचार विचार और फर्टिलिटी वर्शिप प्रचलित थिला। बुल और फालू को शक्ति और उर्वरतार प्रतीक भावे मना जाए। अन्य ऑप्शन गुड़ी को देखिले ईरान मुख्यतः मालवा कल्चर और गुप्त पीरियड रिमेन्स पाई प्रसिद्ध थिला। कायाथा ताहार विशिष्ट पोटेरी और कपर ऑब्जेक्ट पाई परिचित एवं नाबदातोलीरू हाउस पोटेरी बीड्स और एग्रीकल्चरल एविडेंस मिली किंतु एही स्थल गुड़िकरू फायर एल्टर्स, बुल वर्शिप और फालू वर्शिप संयुक्त प्रमाण मिली नहीं। तेणु सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी दंगवाड़ा। 3 नंबर क्वेश्चन, मेगालिथ्स ऑफ साउथ इंडिया आर मेनली एसोसिएटेड विथ। दक्षिण भारतर मेगालिथ्स मुख्यतः निम्नलिखित केउं मानक सहित जड़ित। सठिक उत्तर हो आयरन एज। आयरन एज सहित दक्षिण भारतर मेगालिथिक कल्चर सबुठारू घनिष्ठ संपर्क रही। एही समय रे बड़ पत्थरर ब्यूरियल स्ट्रक्चर यथा डोलमेन्स, शेर्न्स, सर्कल्स, केस्टस और मेनहिट्स निर्माण करा जायथिला। एही मेगालिथिक साइट्स रु आयरन टूल्स, वेपन्स एंड ब्लैक एंड वायर पोटेरी मिलिथिबारु एहा आयरन एज संस्कृति सहित संबंधित बोली प्रमाण मिले। एही संस्कृति मुख्यतः तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरला रे अधिक पाई जाइथिला। मिसोलिथिक रे हंटिंग, गैदरिंग और माइक्रोलिथ टूल व्यवहार हुए। न्यूलिथिक एज रे एग्रीकल्चर और परमानेंट विलेज रो आरंभ होइथिला एवं चाल्कोलिथिक एज रे कपर और स्टोन टूल्स दुहे व्यवहृत हेउथिला किंतु साउथ इंडियन मेगालिथ्स प्रमुख संपर्क आयरन एज सहित मना जाए। तेणु सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी आयरन एज। परवर्ती क्वेश्चन 4 नंबर,
At only one of the Indus sites, archaeologists have discovered a middle town as distinct from the citadel and lower town. Identify the site from among the following. Indus sites ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟିଏ ମିଡିଲ୍ ଟାଉନ୍ ଡିସ୍କଭର କଲେ ଯାହା ସିଟାଡେଲ୍ ଆଉ ଲୋଅର ଟାଉନ୍ରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଥିଲା। ତ କେଉଁ ପାଖରୁ ତାହା ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଧୋଳାବିରା। ଧୋଳାବିରା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଯୋଜିତ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ସହର ଥିଲା। ଏହା କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ସହରର 3 ପାର୍ଟ ଡିଭିଜନ୍: ସିଟାଡେଲ୍, ମିଡିଲ୍ ଟାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋଅର ଟାଉନ୍। ଇଣ୍ଡସ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନର ସ୍ଥଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମିଡିଲ୍ ଟାଉନ୍ର ପ୍ରମାଣ ବିଶେଷ ଭାବେ ଏଠାରୁ ହିଁ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ଆଡଭାନ୍ସ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ରିଜର୍ଭିୟର, ମ୍ୟାସିଭ୍ ଫର୍ଟିଫିକେସନ୍ସ ଓ ଲାର୍ଜ ସାଇନବୋର୍ଡ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ସୁରକୁତୋଡ଼ା ଫୋର୍ଟିଫାଇଡ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଓ ହର୍ସ ବୋନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଦାଇମାବାଦ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସ୍କଲ୍ପଚର ଓ ଚାଲକୋଲିଥିକ୍ ରିମେନ୍ସ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ଲୋଥାଲ ଡକୟାର୍ଡ ଓ ମେରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଲଗା ମିଡିଲ୍ ଟାଉନ୍ର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ଧୋଳାବିରା। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ହରପ୍ପାନ୍ସ ବ୍ରିକ୍ସ ୱେର୍ ମେନଲି। ହରପ୍ପାର ଇଟା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଥିଲା? ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଇଟା ଗୁଡ଼ିକ ସ ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରରେ କାଟି ତିଆରି କରାଯାଇନଥିଲା, କାରଣ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସରେ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ସ କଟ୍ ଇଟାର ଚିହ୍ନ ମିଳିନି। ଏହି ଇଟା ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ଢାଞ୍ଚା ବା ଓପନ ମଲ୍ଡରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଭିଜା ମାଟିକୁ ବା ଓଦା ମାଟିକୁ ଢାଞ୍ଚାରେ ଢାଲି ସମାନ ଆକାର ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖରାରେ ଶୁକାଯାଉଥିଲା କିମ୍ବା ଭଟ୍ଟିରେ ପୋଡ଼ାଯାଉଥିଲା। ହରପ୍ପାର ଇଟାର ସାଇଜ୍ କେତେ? କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ହାତରେ ତିଆରି ଇଟା କିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମାଜରେ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହରପ୍ପାବାସୀମାନେ ବଡ଼ ଓ ସୁସଙ୍ଗଠିତ ସହର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଢାଞ୍ଚାରେ ତିଆରି ଇଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଛେନି ବା ଚିସଲ ଦ୍ୱାରା କାଟିବା, ଏହା ପଥର ନକାଶାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ମାଟିର ଇଟା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, ମେଡ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଓପନ୍ ମୋଲ୍ଡ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଇକୋନୋଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡସ୍ ପିପୁଲ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍। ସିନ୍ଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତିମାରେ କେଉଁ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହିଥିଲା? ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଧାର୍ମିକ ଆଇକୋନୋଗ୍ରାଫି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା 4ଟି ଅପସନ୍ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋହର ବା ସିଲ୍ସ ଓ ସିଲିଂ। ଏହା ଉପରେ ଆନିମଲ୍ସ, ସେକ୍ରେଡ୍ ସାଇମ୍ବଲ୍ସ ଓ ଡାଇଟି ଲାଇକ୍ ଫିଗର୍ସ ମିଳେ। ଏଥିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଶୁପତି ମୋହର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଆଚାରକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କରେ। ସେହିପରି ଇମେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଯଥା ପ୍ରିଷ୍ଟ, କିଙ୍ଗ ଓ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଗର୍ଲ କେବଳ କଳାକୃତି ନୁହେଁ, ବରଂ କିଛି ପ୍ରତିମା ସମ୍ଭବତଃ ରିଚୁଆଲ୍ସ କିମ୍ବା ସେକ୍ରେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଳିଥିବା ଟେରାକୋଟା ଫିଗରାଇନ୍ସ, ବିଶେଷ କରି ଫିମେଲ୍ ଫିଗରାଇନ୍, ସାଧାରଣତଃ ମାତୃଦେବୀ ପୂଜା ଓ ଉର୍ବରତା ଉପାସନା ସହ ଜଡ଼ିତ। ସେହିପରି ଆମୁଲେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଉପରେ ଥିବା ପବିତ୍ର ଚିହ୍ନ ଓ ପ୍ରତୀକ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା, ଆଚାର ଓ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ମନାଯାଏ। ଏହିପରି ସିଲ୍ସ, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ଟେରାକୋଟା ଫିଗରାଇନ୍ସ ଓ ଆମୁଲେଟ୍ସ ଏବଂ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ସ ସମସ୍ତେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଧାର୍ମିକ ଆଇକୋନୋଗ୍ରାଫିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପ୍ଲେସେସ୍ ଗିଭ୍ସ ମୋର୍ କ୍ଲୁଜ୍ ୱିଥ୍ ରିଗାର୍ଡ ଟୁ ଦ ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ରି ହରପ୍ପାନ୍ ଟୁ ଦ ମେଚ୍ୟୁର ହରପ୍ପାନ୍ କଲଚର। ପ୍ରି ହରପ୍ପାନରୁ ମେଚ୍ୟୁର ହରପ୍ପାନ୍ କଲଚରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅମ୍ରି। ଅମ୍ରି ସାଇଟ୍ ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ ଯେ କିପରି ପ୍ରି ହରପ୍ପାନ୍ କଲଚର ଧୀରେ ଧୀରେ ମେଚ୍ୟୁର ହରପ୍ପାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଅମ୍ରିରେ ନିରନ୍ତର ସ୍ତର ବା ଷ୍ଟ୍ରେଟିଗ୍ରାଫି ମିଳେ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାୟ 3600 BCର ପ୍ରି ହରପ୍ପାନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମାଟି ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ ଦୁର୍ଗୀକୃତ ଘର ଓ ରଙ୍ଗୀନ ମାଟି ପାତ୍ର ମିଳିଥିଲା। ଉପର ସ୍ତରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହରପ୍ପାନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ସ ଯେପରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ ବ୍ରିକ୍ସ ଓ ୱେଟ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଏକ ସ୍ମୁଥ୍ କଲଚରାଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ତୁଳନା କଲେ, ବନୱାଲିରେ ପ୍ରି ହରପ୍ପାନ୍, ମେଚ୍ୟୁର ହରପ୍ପାନ୍, ପୋଷ୍ଟ ହରପ୍ପାନ୍ ଏମିତି 3ଟି କ୍ଲିୟର ଫେଜ୍ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶିବାର ପ୍ରମାଣ କମ୍ ଅଛି।
ଚାନୁଦାରୋ ପ୍ରଧାନତଃ ଏକ ମେଚ୍ୟୁର ହରପ୍ପାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟାଉନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରି ହରପ୍ପାନ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରାୟ ମିଳେନି। ସେହିପରି ହରପ୍ପା ହେଉଛି ମେଚ୍ୟୁର ହରପ୍ପାନର ମୁଖ୍ୟସ୍ଥଳୀ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହରୀ ଶିଖର ଉପରେ ରହିଛି, ଏର୍ଲି ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ଉପରେ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଆର୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ 3000ରୁ 2600 BC ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରି ହରପ୍ପାନରୁ ମେଚ୍ୟୁର ହରପ୍ପାନକୁ କଲଚରାଲ ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅମ୍ରିଠାରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ଅମ୍ରି। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, What has been the latest source for determining the period of the Indus civilization? ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଲେଟେଷ୍ଟ ସୋର୍ସ କ'ଣ ଅଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ରେଡ଼ିଓ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଡେଟିଂ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଓ ରିଲାଏବୁଲ୍ ସୋର୍ସ ହେଉଛି ରେଡ଼ିଓ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ। ମେସୋପୋଟାମିଆରେ ହରପ୍ପା ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବା ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ମେସୋପୋଟାମିଆର ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଓ କଲଚରାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏହିମାନେ ସଭ୍ୟତାର ଠିକ୍ କାଳସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲ୍ୟୁ। ସେହିପରି ସୁମେରୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ମେଲୁହାକୁ ସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏକ ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରମାଣ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାରିଖ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ। ଏହାଙ୍କ ବିପରୀତରେ ରେଡ଼ିଓ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ ବା କାର୍ବନ 14 ପଦ୍ଧତି ଏକ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାଠ, କୋଇଲା ଓ ଅସ୍ଥି ଭଳି ଜୈବିକ ଅବଶେଷର ବୟସ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଆଧାରରେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ମେଚ୍ୟୁର ଫେଜ୍କୁ ପ୍ରାୟ 2600ରୁ 1900 BCE ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ସେହି ହେତୁ ସବୁଠାରୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଓ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ସୋର୍ସ ହୋଇଥିବାରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ରେଡ଼ିଓ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, Which one of the following pairs is correctly match? କେଉଁଟା କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ସୁରକୋତୁଡ଼ାରେ ହର୍ସର ରିମେନ୍ସ ମିଳିଛି। ହରପ୍ପାରେ ଡକ୍ୟାର୍ଡ଼ର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାବେ ଲୋଥାଲରେ ମିଳିଥିଲା। ହରପ୍ପା ଡକ୍ୟାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଭୁଲ ମିସମ୍ୟାଚ୍। ଲୋଥାଲରେ ଟେମ୍ପୁଲ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଲୋଥାଲ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡକ୍ୟାର୍ଡ଼ ଆଉ ବିଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ବ୍ୟାପାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଏଠାରେ ଟେମ୍ପୁଲ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ସୁରକୋତୁଡ଼ାରେ ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ଏକ୍ସକାଭେସନ୍ ସମୟରେ ଘୋଡ଼ାର ଅସ୍ଥି ବା ରିମେନ୍ସ ମିଳିଥିବାର ଦାବି କରାଯାଏ। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରେ ଘୋଡ଼ାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ସୁରକୋତୁଡ଼ା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ପରିଚିତ, ତେଣୁ ଏହା ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। ସିମେଟ୍ରି ଏଜ୍ ସଂସ୍କୃତି ହରପ୍ପା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସହିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ପେୟାର ହୋଇଯିବ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ସୁରକୋତୁଡ଼ାରେ ହର୍ସର ରିମେନ୍ସ ମିଳିଛି। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, The Harappans extensively used burnt bricks because? ହରପ୍ପାର ଲୋକମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପୋଡ଼ା ଇଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କାରଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାରେ ବର୍ଣ୍ଟ ବ୍ରିକ୍ସ ବା ପୋଡ଼ା ଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପଛରେ କିଛି ବ୍ୟବହାରିକ କାରଣ ଥିଲା। ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଟ ବ୍ରିକ୍ସ ୱାଟର ରେସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ବନ୍ୟାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ରବର୍ସ ଠାରୁ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବର୍ଣ୍ଟ ବ୍ରିକ୍ସ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଏହି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଭୁଲ। ଇଣ୍ଡସ୍ ପ୍ଲେନ୍ସରେ ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ପଥର ସହଜରେ ମିଳୁନଥିଲା, ତେଣୁ ହରପ୍ପାନ୍ସମାନେ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ଇଟା ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲେ। ମଡ୍ ବ୍ରିକ୍ସ ବର୍ଷା ଓ ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ସହଜରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଟ ବ୍ରିକ୍ସ ଅଧିକ ଡ୍ୟୁରେବୁଲ ଓ ୱାଟର ରେସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଥିଲା ବା ୱେଦର ରେସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଥିଲା। ସେହିପରି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, Which priest was responsible for the organization of the Confederacy of 10 Kings when he was dismissed by Sudasa, the Trishu ruler of the Bharata tribe? ଭରତ ଜନଜାତିର ତ୍ରିଶୁ ରୁଲର ସୁଦାସଙ୍କ
द्वारा डिसमिस हेबा परे केउ पुरोहित बा प्रीस्ट 10 जन राजांक कन्फिडेरेसीर ऑर्गेनाइजेशन पाई दायी थिले। सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी विश्वामित्र। 10 राजन युद्ध बा बैटल ऑफ द 10 किंग्स ऋग्वेदिक पीरियडर एक प्रसिद्ध युद्ध थिला, जहाकू 10 राजन वार मध्य कुहाଯାଏ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ भरत जातिर राजा सुदास 10ଟି गोष्ठीर एक महाजोटକୁ पराजित କରିଥିଲେ। ଏହା ପୌରୁଷିଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଘଟିଥିଲା। ଆପଣମାନେ କହିବେ ପୌରୁଷିଣୀ ନଦୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ କ'ଣ? ବଶିଷ୍ଠ ସୁଦାସଙ୍କ ପୁରୋହିତ ଓ ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ। ସେ ସୁଦାସଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 10 ରାଜାଙ୍କ ମହାଜୋଟ ଗଠନ କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହା ହେଇଯିବ ଭୁଲ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପ୍ରଥମେ ସୁଦାସଙ୍କ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ, ପରେ ସୁଦାସ ତାଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କଲେ, ଡିସମିସ୍ କରିଦେଲେ ଓ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପୁରୋହିତ କଲେ। ଏହାପରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସୁଦାସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 10 ରାଜାଙ୍କ ଏକ ମହାଜୋଟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଋଗ୍ବେଦିକ ପଲିଟିକାଲ ରାଇଭାଲରୀର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଏକ ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ, ଯିଏ ଉପନିଷଦିକ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 10 ରାଜନ ଯୁଦ୍ଧ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଉଦାଲକ ଅରୁଣୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଉପନିଷଦିକ ଚିନ୍ତକ ଥିଲେ, ଥିଙ୍କର ଥିଲେ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଋଗ୍ବୈଦିକ ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ 10ଟି ରାଜାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ସେହି ରାଜାମାନଙ୍କର ନାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପେୟର୍ସ ଇଜ୍ ଇନକରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍? କେଉଁଟା ଇନକରେକ୍ଟ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଶୂର୍ପା ଆକ୍ସିସ୍। ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଶିରା ଶବ୍ଦଟି ହଲ ବା ପ୍ଲ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। କୃଷି ଋଗ୍ବେଦିକ ଓ ଲେଟର ବେଦିକ ସମାଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏହା କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି। ସୀତା ଫୋର ହଲରେ ତିଆରି ମେଢ଼ ବା ରେଖା। ସୀତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହଲରେ ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଜମିରେ ହେଉଥିବା ଫୋର ବା ମେଢ଼ ବା ରେଖା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରମ୍ପରାରେ ସୀତାକୁ ଫର୍ଟିଲିଟି ବା ଉର୍ବରତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ବା ସଠିକ୍ ପେୟାର ହେଇଯିବ। ଦାତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସିକଲ ବା ଦାଆ, ଯାହା ଫସଲ କାଟିବା ବା ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏହା ବି ରାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ସୁପ୍ରା ଆକ୍ସିସ୍। ସୁପ୍ରାର ଅର୍ଥ ଆକ୍ସିସ୍ ବା କୁଲ୍ହାଡ଼ି ନୁହେଁ। ସୁପ୍ରାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୱିନୋଇଂ ବାସ୍କେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧାନ୍ୟ ସଫା କରାଯାଏ। ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ବୈଦିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯେଉଁ ଶୁଲ୍ଭ ସୂତ୍ରଟା ସୌତ ସୂତ୍ର ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାରର ବୁକ୍ ଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଜେମେଟ୍ରି ବା ଜ୍ୟାମିତିକ। ଶୁଲ୍ଭ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ଓ ଶ୍ରୌତ ସୂତ୍ର ସହିତ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଶୁଲ୍ଭ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାପିବା ଡୋରି ବା ମେଜରିଂ କୋଡ୍ ବା ରୋପ୍। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯଜ୍ଞବେଦୀର ସଠିକ୍ ମାପ ଓ ବେଦୀର ସଠିକ୍ ଆକୃତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏଥିରେ ଗଣିତ ଓ ଜ୍ୟାମିତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ମିଳେ। ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଏଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି। ଖଗୋଳ ବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ ବେଦାଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ମିଳେ। ଶୁଲ୍ଭ ସୂତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଖଗୋଳ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହା ହୋଇଯିବ ଭୁଲ। କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବା ରସାୟନ ବିଦ୍ୟା। ଶୁଲ୍ଭ ସୂତ୍ରରେ ରସାୟନ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂଗଠିତ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ବି ହୋଇଯିବ ଭୁଲ। ଜିଓମେଟ୍ରି। ଶୁଲ୍ଭ ସୂତ୍ରକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟାମିତିର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ମିଳେ ବର୍ଗ ବା ସ୍କୋୟାର, ଆୟତ ବା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର, ବୃତ୍ତ ବା ସାର୍କଲ, କୋଣ ବା ଡାଇଗୋନାଲର ଗଣନା। ଏସବୁର ଗଣନା ଏଥିରେ ମିଳେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଶୁଲ୍ଭ ସୂତ୍ରରେ ପାଇଥାଗୋରସ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସଦୃଶ ସମ୍ପର୍କ ମିଳେ। ଏହାରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ଏହି ଜ୍ୟାମିତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇଥାଗୋରସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଜଣାଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଠିକ୍। ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଚିକିତ୍ସା ବିଦ୍ୟା ବା ମେଡ଼ିସିନ। ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଚରକ ସଂହିତା ଓ ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା। ଶୁଲ୍ଭ ସୂତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଚରକ ସଂହିତା ଓ ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତାର ଲେଖକ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଜିଓମେଟ୍ରି ବା ଜ୍ୟାମିତିକ। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। Certain categories of human beings and animals are listed as unfit for sacrifice in the କିଛି କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।
କେଉଁଥିରେ ଏହି ସବୁ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ଐତେରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରିଗ୍ ବେଦିକ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଥିରେ ଯଜ୍ଞ, ରିଚୁଆଲ୍ସ, ରାଜସ୍ୱ ପରି ରାଜକୀୟ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବା ଅନଫିଟ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କର ପଦ୍ଧତି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନୁହେଁ। କୌଶିତିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଋଗ୍ବେଦିକ ପରମ୍ପରାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଥିରେ ଯଜ୍ଞ ଓ ରିଚୁଆଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଲିକା ଏଠାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ମିଳେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। ତୈତ୍ତିରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏହା କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଏଥିରେ ଯଜ୍ଞ, ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ। ତଥାପି ଅନଫିଟ୍ ଫର୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରମୁଖ ସନ୍ଦର୍ଭ ଭାବେ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ବି ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏଥିରେ ଯଜ୍ଞ, ରିଚୁଆଲ୍ସ, ସାଇମ୍ବୋଲିକ୍ ମିନିଂସ୍ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ମିଳେ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁକୁ ଯଜ୍ଞ ବା ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବା ଅନଫିଟ୍ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। ଇନ୍ ଦ ବେଦିକ ଏଜ୍ ଆର୍ଯ୍ୟାନ୍ସ କୁଡ୍, ବେଦିକ ଏଜ୍ରେ ଆର୍ଯ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ କରିପାରୁଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ନା ପଢ଼ିପାରୁଥିଲେ ନା ଲେଖିପାରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। ଦ ଫେମସ୍ ଜୈନ ସ୍କଲାର ହେମଚନ୍ଦ୍ର ୱାଜ୍ ପ୍ୟାଟ୍ରୋନାଇଜ୍ ବାଇ, ଜୈନ ସ୍କଲାର ହେମଚନ୍ଦ୍ର କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ୟାଟ୍ରୋନାଇଜ୍ ହେଇଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, କୁମାରପାଲ। ହେମଚନ୍ଦ୍ର 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ ମହାନ ଜୈନ ପଣ୍ଡିତ, ଦାର୍ଶନିକ, ବ୍ୟାକରଣକାର ଓ ଇତିହାସକାର ଥିଲେ। ସେ ଗୁଜରାଟର ଚାଲୁକ୍ୟ ବା ସୋଲଙ୍କୀ ରାଜଦରବାର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା, ସେ କିଛି କାମ କରିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣରେ କାମ କରିଥିଲେ, ଦାର୍ଶନିକରେ କାମ କରିଥିଲେ ଓ ଛନ୍ଦଶାସ୍ତ୍ର ବା ପ୍ରୋଜୋଡ଼ିରେ କାମ କରିଥିଲେ। ଇତିହାସ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ସେ କାମ କରିଥିଲେ। ସିଦ୍ଧରାଜ ଜୟସିମ୍ହା ଗୁଜରାଟର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭିକ ରାଜକୀୟ ସମର୍ଥନ ସିଦ୍ଧରାଜଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଶ୍ରୟଦାତା ଭାବେ ସିଦ୍ଧରାଜଙ୍କୁ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ବି, କୁମାରପାଲ ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଶ୍ରୟଦାତା ଥିଲେ। ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୁମାରପାଳ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ କୁମାରପାଲ ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଥିଲେ ଓ ଜୈନ ନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହେମଚନ୍ଦ୍ର କୁମାରପାଲଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିଲେ। ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରସାରରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହା ହୋଇଯିବ ସଠିକ୍ ଅପସନ୍। ତେଜପାଲ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୈନ ଦାନଦାତା ଥିଲେ। ଦିଲବାରା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରୟଦାତା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହା ହୋଇଯିବ ଭୁଲ। ବିମଲ ଶାହା ଜଣେ ଜୈନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିମଲ ବସାହି ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଟ୍ରୋନ୍ ସ୍କଲାର ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, କୁମାରପାଲ। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଇତିହାସର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଉତ୍ସ ଜୈନ କଳ୍ପସୂତ୍ରର ଲେଖକ କିଏ ଥିଲେ? ଭଦ୍ରବାହୁ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅପସନ୍ ବି। କଳ୍ପସୂତ୍ର ଜୈନ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନତଃ ମିଳେ ଭଗବାନ ମହାବୀରଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ। ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କର ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ ମିଳିଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ଓ ମୋନାଷ୍ଟିକ୍ ନିୟମ ଏଥିରେ ଅଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଜୈନ ଇତିହାସର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସ୍ରୋତ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ସ୍ଥୂଳବାହୁ ଜୈନ ପରମ୍ପରାର ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ। ସେ ଜୈନ ପରିଷଦ ବା ଜୈନ କାଉନସିଲ୍ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଳ୍ପସୂତ୍ର ରଚନା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇନଥିଲା। ଭଦ୍ରବାହୁ ଜୈନ ଧର୍ମର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ଜୈନ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କଳ୍ପସୂତ୍ର ରଚନା ଭଦ୍ରବାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କୁହାଯାଏ। ଭଦ୍ରବାହୁକୁ ଜୈନ ପରମ୍ପରାରେ ଶେଷ ଶ୍ରୁତକେବଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଶ୍ରୁତକେବଳୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମ୍ବୁଦ ବିଜୟ ଜଣେ ଜୈନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସେ ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରମ୍ପରା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, କିନ୍ତୁ କଳ୍ପସୂତ୍ରର ଲେଖକ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହା ବି ହୋଇଯିବ ଭୁଲ। ଦେବର୍ଷି କ୍ଷେମାଶ୍ରମଣ ଜୈନିକ
କାନେଲିକ୍ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ସଂକଳନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଗ୍ରହରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଳ୍ପସୂତ୍ର ରଚନା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ବି ହେଇଯିବ ଭୁଲ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଭଦ୍ରବାହୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପବରନ ସେରିମନି ଇନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍? ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ରେ ପବରନ ସେରିମନି କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତୁମର ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଅପରାଧ ହୋଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ହେବା ସେରିମନି, ଯାହାକି ଅପସନ୍ ସି। ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ଅବଧିକୁ ବର୍ଷା ବା ରେନି ସିଜନ୍ ରିଟ୍ରିଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ, ତାହାକୁ ପବରନ ସେରିମନି କୁହାଯାଏ। ପବରନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବା ଇନଭିଟେସନ୍ କରିବା ବା ଖୋଲାମେଲା ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ବା ଅପରାଧକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଦେଖିଥିଲେ କୃପୟା କରନ୍ତୁ, ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା କି ଭୁଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଏହି ସେରିମନିରେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ଏହା ସଂଘ ୟୁନିଟି ଓ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଦ ଇନିସିଏସନ୍ ସେରିମନି ଫର୍ ଏଡମିସନ୍ ଇନ୍ଟୁ ଦ ସଂଘ, ସଂଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ସେରିମନି। ସଂଘରେ ପ୍ରବେଶ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରବ୍ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଉପସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ସଂଘରୁ ସଦସ୍ୟକୁ ବାହାର କରିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହା ଶାସନାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପବରନ ସେରିମନି ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହା ବି ଭୁଲ। ଅପସନ୍ ସି, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ହୋଇଥିବା ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ସଭା, ଏହା ହେଉଛି ରାଇଟ୍। ଏହା ପବରନ ସେରିମନିର ଠିକ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏହା ବର୍ଷା ଋତୁ ସମାପ୍ତି ପରେ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏହା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ପବରନ ଦୈନିକ ରୀତି ନୁହେଁ, ଏହା ବାର୍ଷିକ ବା ଋତୁ ସମାପ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତେଣୁ ଏହା ବି ହେଇଯିବ ଭୁଲ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱାଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଟୁ ବି ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବୌଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶେଷରେ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ବିକ୍ରମଶିଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ନାଳନ୍ଦା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। ଏହାର ସ୍ଥାପନା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ପ୍ରାୟତଃ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହୋଇଥିଲା। ଚୀନ ଯାତ୍ରୀ ହୁଏନ୍ସା ଏଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶେଷରେ ସ୍ଥାପିତ ବୌଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ। ତକ୍ଷଶିଳା ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଏହା ବୌଦ୍ଧ କାଳରୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଏଠାରେ ପାଠ ହେଉଥିଲା ଚିକିତ୍ସା, ରାଜନୀତି, ସେନା ବିଜ୍ଞାନ। ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟରେ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇନାହିଁ। ନାଗାର୍ଜୁନକୋଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୌଦ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ ବୌଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, ତେଣୁ ଏହା ବି ହେଇଯିବ ଭୁଲ। ବିକ୍ରମଶିଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ପାଳ ରାଜବଂଶର ରାଜା ଧର୍ମପାଲ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ 8ମ ଓ 9ମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ। ଏହା ନାଳନ୍ଦା ପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ତ ଏହାର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍କଲାରର ନାମ କହିବେ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍କଲାର ଥିଲେ ତାହାର ନାମ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ବୌଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିକ୍ରମଶିଲା ସବୁଠୁ ପଛରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଡଟର ଅଫ୍ ଋଷଭଦେବ କ୍ରେଡିଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଇନଭେଣ୍ଟିଂ ଦ ନ୍ୟୁମେରିୟସ୍ ଆଲଫାବେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତର ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାର ଶ୍ରେୟ ଋଷଭଦେବଙ୍କ ଝିଅ କିଏ ଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ବ୍ରାହ୍ମୀ। ଋଷଭଦେବ ଆଉ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଋଷଭଦେବକୁ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଭାବେ କୁହାଯାଏ। ଜୈନ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଅକ୍ଷର ଶିଖାଇବା ବା ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖାଉଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ନାମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରଧାନତଃ ଜୈନ ପରମ୍ପରାର ଆସ୍ଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଉଛି। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ବିମଲ
जैन परंपरा रे अन्य परिप्रेक्षी मिले किंतु अक्षर किंबा लेखन आविष्कार सहित संपृक्त नुहे तेणु यह भूल। भारती ज्ञान व बाणी सहित संपृक्त एक नाम किंतु तांकु ऋषभ देवଙ୍କ ସେହି କନ୍ୟା ଭାବେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଯିଏ ଅକ୍ଷର ଆବିଷ୍କାର ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ଥିଲେ ତେଣୁ ଏହା ବି ହେଇଯିବ ଭୁଲ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ। ଜୈନ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅକ୍ଷରର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ। ଋଷଭଦେବଙ୍କ ଅନ୍ୟ କନ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଝିଅ ସୁନ୍ଦରୀ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ତାହାକୁ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ କରାଯାଏ ତେଣୁ ଏହି ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରାହ୍ମୀ। 21 नंबर क्वेश्चन द मिस्टेरियस बीइंग कॉल्ड यक्ष आर कॉमन टू ऑल द फॉलोइंग रिलीजन एक्सेप्ट वन फाइंड आउट द एक्सेप्शन। यक्ष नामक रहस्यमय प्राणी गुड़िक गोटे धर्म व्यतीत निम्नलिखित समस्त धर्म रे साधारण कोटा बाछंतु को धर्म रे तुमर यक्षर मेंशन मिली नाही। सঠিক उत्तर ହେଇଯିବ ऑप्शन बी भगवतीजम। यक्ष माने प्राचीन भारतीय परंपरा रे रहस्यमय अलौकिक सत्ता भावे परिचित। तांका संपर्क रे थिला प्रकृति उर्वरता धन भंडार गच्छ जलाशय सह। ब्राह्मणिज्म परंपरा रे यक्ष मानकर उल्लेख मिले। परवर्ती हिंदू परंपरा रे मध्य यक्ष आकृति देखा जाए। उदाहरण रही कुबेरंकु यक्ष मानक राजा भावे मना जाए तेणु एठारे यक्ष साधारण अच्छी ब्राह्मणिज्म रे। भागवतवाद बा भागवतीजम रे प्रधान रही तुमर कृष्ण वासुदेव उपासना वैष्णव भक्ति उपरे आधारित रही भागवतीजम। यक्ष उपासना यार मुख्य वैशिष्ट्य नुहे तेणु यह भूल। तो भगवतीजम रे यक्षर उपासना नहीं। बौद्ध धर्म रे यक्ष माने रक्षक सत्ता भावे मिलती। अनेक बौद्ध स्तूप और कलाकृति रे यक्ष मूर्ति देखा जाए। उदाहरण स्थानीय यक्ष मानकु बौद्ध धर्म रे अंतर्भुक्त करा जायतिला तेणु एठारे मध्य यक्ष साधारण अछंती बौद्ध धर्म रे। जैन धर्म रे देखिबा जैन धर्म रे यक्ष और यक्षिणी मानकु रक्षिका देवता भाव रे वर्णना करा जायछि। से माने तीर्थंकर मानकर सहचर बा अटेंडेंट भाव रे रही थांती तेणु एठारे मध्य यक्ष अछंती। जैन धर्म रे मध्य यक्ष अछंती तेणु एठारे भी राइट। तो सঠিক उत्तर रही को पाखरे मिले नहीं तो भगवतीजम रे यक्षर मेंशन मिले नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिबा ऑन हिज रिटर्न जर्नी अलेक्जेंडर सेंट ए पार्ट ऑफ हिज आर्मी बाय सी अंडर द कमांड ऑफ। फेरिबा समय रे अलेक्जेंडर तांकर सेनार एक अंश को समुद्र पथरे पठाइथिले कहार कमांड रे कहार नेतृत्व रे। ऑप्शन रे अछि देखि नियंतु यार सঠিক उत्तर ହେଇଯିବ तुमर ऑप्शन सी नेरकस। अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत अभियान पर फेरुथिबा समय रे तांकर सेना को दुईटी पथरे पठाइथिले दुईटी रास्ता रे पठाइथिले गोटे अछि जलपथ गोटे अछि स्थलपथ। सामुद्रिक अभियान नेतृत्व तांकर नाभाल कमांडर को दिया जाइथिला। ऑप्शन ए हेफेसन। हेफेसन हेचंती अलेक्जेंडर जने अत्यंत निकटतम मित्र तांकर सांग प्रमुख सेनानायक थिले। से स्थल युद्ध रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका नहीं किंतु समुद्र अभियान रे से नेता नथिले से कमांडर नथिले तेणु यह भूल ऑप्शन। ऑप्शन बी रे अछि पर्डिकास अलेक्जेंडर एक वरिष्ठ सेनापति थिले। अलेक्जेंडर मृत्यु पर से उत्तराधिकारी भाव में संघर्ष पाई प्रसिद्ध तेणु समुद्र यात्रा सह तांकर मध्य सीधासलख संपर्क नथिला तेणु यह भी हो भूल ऑप्शन। नियरकस अलेक्जेंडर नौसेना प्रधान बा एडमिराल थिले। से सिंधु नदी ठारू पर्सियाल गल्फ पर्यंत समुद्र यात्रार नेतृत्व नहीं। नियरकस यात्रार गुरुत्व तुमर भारतीय समुद्र और आरब समुद्र पथ संपर्क में गुरुत्वपूर्ण सूचना मिलिला। पुरातन युगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण नौसेना अन्वेषण भाव में से परिचित थिले। तांकर यात्रा वृत्तांत भूगोल और वाणिज्य पथ उपरे मूल्यवान तथ्य देइछि तेणु यह हो राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी रे अछि सेल्यूकस निकाटर। सेल्यूकस निकाटर पर सेल्यूसिड एम्पायर स्थापना कले। से फाउंडर हो गले सेल्यूसिड एम्पायर। से चंद्रगुप्त मौर्य सह संधि करथिले। कमेंट कहिबे जे से संधिर नाम कौन आउ एही संधि रे कौन हेतिला। तो यही क्वेश्चन रो राइट आंसर हो ऑप्शन सी नियरकस। 23 नंबर क्वेश्चन
Which of the following pair is not correctly match? कोटा करेक्टली मैच करूना तो सठिक उत्तर हो तुम पुराण मौर्य मानू वैश्य हिसाब रे कहा जाई नाही से मानू शूद्र हिसाब रे कहा जाइछि। ऑप्शन ए जातक रे मौर्य जुगर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कहा जाइछि। हाँ यह राइट। यही जातक रे आमे देखिछे मौर्य जुगर इकोनॉमिक्स कहा जाइछि। कौन सब मिली ना मौर्य जुगर तुम व्यापार कथा व्यापार रास्ता ट्रेड रूट विषय कहा जाइछि और गिल्ड्स विषय कहा जाइछि बजार विषय आरु टैक्स सिस्टम विषय शहरी जीवन विषय कहा जाइछि। ए सब मौर्य जुगर इकोनॉमिक सोसाइटी अवस्था को स्पष्ट करे तेणु यह भी हो राइट। पुराण रे कौन अच्छी ना मौर्य बिलोंग्स टू वैश्य वर्ण यह भूल पुराण रे ए सब मेंशन नाही। पुराण जेपरी तुम विष्णु पुराण वायु पुराण भगवत पुराण यही सब पुराण ग्रंथ रे मौर्य मानू शूद्र वर्ण बोलिकी कहा जाइछि। दीपवंश रे कौन मेंशन अच्छी ना अशोकों द्वारा श्रीलंका रे बुद्धिज्म प्रसार है। हाँ यह राइट। दीपवंश तुम श्रीलंकार एक प्राचीन बौद्ध इतिहास ग्रंथ थिला। एथिरे लिखा जाइछि अशोक तांकर पुत्र महेंद्र को 3rd सेंचुरी बीसी श्रीलंका को पठाई थिले। बुद्धिज्म प्रसार आई विटनेस डिस्क्रिप्शन मिले यही दीपवंश रु। तो मत कहे झील को से कौटी को पठाई थिले। दीघनिकाय मौर्य पॉलिटी उपरे बुद्धिस्ट आइडिया। हाँ दीघानिकाय आम बुद्धिस्ट आइडिया गुड़िक पाऊ मौर्य पॉलिटी विषय रे। दीघनिकाय बौद्ध सूत्रमालार गुरुत्वपूर्ण अंश थिला। एथिरे चक्रवर्ती बा सार्वभौम राजार धारणा मिले। धर्म अहिंसा न्याय सम्मत शासन विषय रे इथिरे आलोचना मिले। सठिक उत्तर हो तुम ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रूट्स इज सेड टू बी द रॉयल रोड टू नेपाल? कोटा सठिक उत्तर हो तुम ऑप्शन ए पाटलिपुत्र वैशाली चंपारण नेपाल। ए रूट को रॉयल रोड टू नेपाल बोलिकी कहा जाए। प्राचीन भारत में मगध राज्य नेपाल जावाई गोटे गुरुत्वपूर्ण ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेटिव रास्ता थिला जहाकू रॉयल रोड टू नेपाल बोली कहा जाए। यही रास्तार गुरुत्व थिला तुमर प्रशासनिक संपर्क व्यापार और बौद्ध यात्रा और राजनैतिक आगम निगम पाई। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिबा मार्केट्स फॉर कमोडिटीज इन द मौर्यन पीरियड वेर नोन एज। मौर्य जुगरे सामग्रीर बजार को कौन कहा जाए? ऑप्शन डी होची राइट आंसर पण्यपटन। मौर्य साम्राज्य समय रे व्यापार और वाणिज्य उन्नत थिला। सेते बेले बजार व्यापार रास्ता बंदर कर प्रणाली सबकिछि सुसंगठित रे थिला। यही शब्दर अर्थ को जदि देखिबा पण्य शब्दर अर्थ होछि सामग्री बा वस्तु और पटन शब्दर अर्थ होछि बजार सहर बा व्यापार केन्द्र। पण्य पटन अर्थ होछि सामग्रिक विक्रय ପାଇଁ विशेष बजार बा व्यापार केन्द्र। खरबटिका ऑप्शन ए खरबटिका को बजार संपर्कित शब्द भावे मना जाए नहीं। यह अधिकतर प्रशासनिक किंबा बसोबास संपर्कित टर्म अटे तेणु यह भूल। बाहिक पथ पथर अर्थ होछि रास्ता बा पथ। बाहिक पथ व्यापार रास्ता बा यातायात पथ को सूचित करे बजार को सूचित करे नहीं तेणु यह भी हो भूल। ऑप्शन सी प्रदेश प्रदेशर अर्थ होछि अंचल बा प्रदेश भूभाग किंतु यह कौन सी बजार बा व्यापार केन्द्र नुहे तेणु यह भी हो भूल। सठिक उत्तर होछि ऑप्शन डी पण्यपटन। मौर्य जुगरे सामग्री विक्रय हेउथिबा बजार को पण्यपटन बोली कहा जाए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस डिस्क्राइब द मौर्य एज बिलोंगिंग टू द शूद्र वर्ण? निम्नलिखित केउं सूत्र मौर्य मानंकु शूद्र वर्ण बोली वर्णना करे? पुराण जातक पर्व यूरोपियन क्लासिकल राइट। एबे तो आमे डिस्कस करिथिला पुराण रु आमे जानि छै जे मौर्य मानंकु शूद्र बोली की वर्णना करिछि। ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन को देखिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिक्लेयर दैट द कस्टम ऑफ द सती इज वैल्यूड फॉर द क्षत्रिय? निम्नलिखित केउं कृति घोषणा करे जे क्षत्रिय मानंक पई सती प्रथा मूल्यवान अटे? सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी बृहदेवता। सतीर अर्थ होछि स्वामी मृत्यु पर स्त्रींकर सही चितारे आत्मदाह करने। पुरातन भारत में यही प्रथा अत्यंत सीमित थिला किंतु परवर्ती समय रे
ଯେମିତିକି ଏର୍ଲି ମେଡିଏଭାଲ ପିରିୟଡ଼ରେ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। କିଛି ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହାକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଦର୍ଶ ବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଇଡ଼ିଆଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ମନୁସ୍ମୃତି ମୁଖ୍ୟତଃ ସାମାଜିକ ନିୟମ, ବିଧବାଙ୍କ ଆଚରଣ, ଧର୍ମ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା କହେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସତୀକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ହେଇଯିବ ଭୁଲ ଅପସନ୍। ନାରଦ ସ୍ମୃତିରେ ଆଇନ, ନ୍ୟାୟ, ଅଦାଲତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିଛି। ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ଦେଖାଇବା ଏହାର ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହା ବି ହେଇଯିବ ଭୁଲ ଅପସନ୍। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ରଚନା ହେଇଥିଲା। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଶାସନ, ଅର୍ଥନୀତି, ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସତୀ ପ୍ରଥାର ଗୌରବଗାନ କିମ୍ବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଦର୍ଶ ସହ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ବି ହେଇଯିବ ଭୁଲ ଅପସନ୍। ବୃହଦେବତା ଏକ ପୁରାତନ ବେଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସତୀ ପ୍ରଥାର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ। ଏହାକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ବୀରତ୍ୱ ଆଦର୍ଶର ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ବୃହଦେବତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଅଛି 28 ନମ୍ବର। ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ଏ ଡିପ୍ ସୋସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଏଫେକ୍ଟ ଦ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ? କେବେ ଏକ ଗଭୀର ସାମାଜିକ ସଙ୍କଟ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା? କୋଉଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, 6th and 5th century BCE। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଷ ଓ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସହରୀକରଣ ବା ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ବଢ଼ିଥିଲା। ବ୍ୟାପାର ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହୋଇଥିଲା। ନୂଆ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀର ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା। ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞ, ଯାଗ ଓ ରିଚୁଆଲ୍ସକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଗଭୀର ସଙ୍କଟ ହୋଇଥିଲା। 6th and 5th century BCE ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ବାନାଇଜେସନର ସମୟ ଥିଲା ଏହା। ନୂଆ ଧାର୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହି ସମୟରେ ଚାଲିଲା। ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସର୍ବାଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଏହା ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବାକି ଅପସନ୍କୁ ଦେଖିନେବା। ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି 4th and 3rd century BCE। ଏହା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର ସମୟ ଥିଲା। ସାମାଜିକ ସଙ୍କଟ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ହେଇଯିବ ଭୁଲ। 3rd century and 4th century CE ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ମଜବୁତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ହେଇଯିବ ଭୁଲ ଅପସନ୍। ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି 6th and 7th century CE। ପୋଷ୍ଟ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା ଏହା। ମୂଳ ସାମାଜିକ ସଙ୍କଟ ଏହାରୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, 6ଷ ଶତାବ୍ଦୀ ଓ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ ରିଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟ? କେଉଁଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟର ରିଜଲ୍ଟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ବର୍ଣ୍ଣସଙ୍କର ଅର୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ମିକ୍ସଡ କାଷ୍ଟ। ପୁରାତନ ଭାରତରେ ବା ଏନସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରାଜାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ, ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ, ଅଫିସିଆଲ୍ସମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଦାନ କରୁଥିଲେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟସର ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଭାବ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଥିଲା। ଅପସନ୍ରେ ଅଛି କୃଷି ପଞ୍ଜିକା ଓ ଆୟୁର୍ବେଦ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରିବା ସମୟରେ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଥିଲା, ଧାର୍ମିକ ଆଚାର ହେଉଥିଲା, ଆୟୁର୍ବେଦ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଧାର୍ମିକ ଆଚାର ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆୟୁର୍ବେଦ ଜ୍ଞାନ ନିଜ ସହିତ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମୀଣ ବିସ୍ତାର ହେଉଥିଲା ଆଉ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟର ଏକ ପରିଣାମ ଥିଲା। ଲିପିର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରାକୃତ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର। ଭୂମିଦାନ ସାଧାରଣତଃ ଶିଳାଲେଖ ଓ ତାମ୍ରପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ସାକ୍ଷରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଲିଟରେସି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ସଂସ୍କୃତ ଓ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟର ଏକ ଇଫେକ୍ଟ ଥିଲା। ବର୍ଣ୍ଣସଙ୍କର ମିଶ୍ରିତ ଜାତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଜାତି ମିଶ୍ରଣ ବିବାହ ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା। ଏହାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ସେହିପରି ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟର କୌଣସି ପରିଣାମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସ୍ୱାଧୀନ ବୈଶ୍ୟ କୃଷକଙ୍କ ସ୍ଥିତିର ଅବନତି। ଭୂମିଦାନ ପରେ ଅନେକ କୃଷକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଭଡ଼ାଟିଆ ହେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମନ୍ଦିର ଓ ଭୂମିପତିଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଫଳରେ ସ୍ୱାଧୀନ ବୈଶ୍ୟ କୃଷକଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହେଲା। ତେଣୁ ଏହା ବି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ପରିଣାମ ଥିଲା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ବର୍ଣ୍ଣସଙ୍କର।
परवर्ती क्वेश्चन, व्हेन डिड द डायरेक्ट ट्रेड बिटवीन द रोमान एम्पायर एंड इंडियन बिगन टू डिक्लाइन। रोमान साम्राज्य और भारत मध्य सीधासलख वाणिज्य केबे ह्रास पाइबारे आरंभ हैला। सठिक उत्तर हो तुमर ऑप्शन सी, एंड ऑफ द सेकेंड सेंचुरी बीसी। सेकेंड सेंचुरी बीसी रो शेष समय रे एही सबु हेइथिला। प्रथम किछि शताब्दी बेले भारत रोम वाणिज्य बहुत समृद्धिशील थिला। भारतरू रप्तानी हेउथिला मसला, गोलमरीच, रेशम, हाथीदांत, मूल्यवान पत्थर आउ रोमरू भारत को आसुथिला सुनार सिक्का बा गोल्ड कॉइन, मद, काचर सामग्री। दक्षिण भारतर बंदर गुड़िक जेपरिक तुमर आरिकामेडू एही वाणिज्य पाई खूब प्रसिद्ध थिला। वाणिज्यर पतन किपरि हैला ना द्वितीय शताब्दीर शेष दिगरे तुमर रोम साम्राज्य राजनैतिक अस्थिरता देखागला, आर्थिक संकट देखागला, मुद्रा समस्या आरंभ हैला। यार परिणाम होगला भारत और रोम मध्य सीधासलख वाणिज्य धीरे धीरे कमिबाकू लागिला। परवर्ती क्वेश्चन, द प्रीडोमिनेंट ब्यूरियल प्रैक्टिस ऑफ द संगम एज। संगम युगर प्रमुख कबर प्रथा बा ब्यूरियल प्रैक्टिस किपरि थिला। इनह्यूमेशन होछि राइट आंसर। संगम युग दक्षिण भारतर एक प्रारंभिक ऐतिहासिक समय थिला। एही समय रे मेगालिथी समाधि परंपरा बहुत साधारण थिला बा कॉमन थिला। आर्कोलॉजिकल एक्सकावेशन रु यह स्पष्ट हुए जे मृतदेह को अधिकांश समय रे जमी भितर संपूर्ण भावे दफन करा जाउथिला। एही प्रथा को कहा जाउथिला इनह्यूमेशन। ऑप्शन गुडी को देखिबा, क्रिमेशन अछि ऑप्शन ए रे। क्रिमेशन रो अर्थ हेछि मृतदेह को जलाई देबा। संगम युग रे किछि सीमित प्रमाण मिलिछि किंतु यह प्रधान प्रथा नथिला, सेति पई यह हेजिबा भूल। ऑप्शन बी रे अछि पार्शियल ब्यूरियल। पार्शियल ब्यूरियल देहर केवल किछि अंश को दफन करा जाउथिला। पिट ब्यूरियल एक प्रकार ब्यूरियल मेथड अटे किंतु संगम एज रे अनब्यूरियल, किस्ट ब्यूरियल, कॉर्न सर्कल भली विभिन्न प्रकार थिला। तेणु यह भी हेजिबो भूल ऑप्शन। ऑप्शन डी होछि राइट, इनह्यूमेशन। इनह्यूमेशन रो अर्थ हेछि मृतदेह को संपूर्ण भाव रे जमी भितर दफन करिबा। संगम युगर मेगालिथिक संस्कृति रे यह ही सबुठारु साधारण प्रथा थिला, कॉमन प्रथा थिला। मुख्य वैशिष्ट्य गुड़िक यार तुम अर्न ब्यूरियल, किस्ट ब्यूरियल, सर्न ब्यूरियल आउ ग्रेव गुड्स दैनिक व्यवहार रे तुम मृतदेह सहित देउथिले। यह सबू इनह्यूमेशन ट्रेडिशन रो अंश थिला। तेणु यह हेजिबो राइट आंसर। सठिक उत्तर हेजिबो ऑप्शन डी, इनह्यूमेशन। Identify the great poets who was a contemporary of the Chola king Karikala and the Chera king Sanguvattam। चोल राजा करिकाल और चेर राजा सेंगुबटन का समसामयिक महान कवि को चिन्हट कर। किए सही जो तुम ऑप्शन ए परनार, यह होची राइट आंसर। संगम युग दक्षिण भारत रे तमिल साहित्यर गोल्डन एज थिला। एही समय रे बहुत प्रसिद्ध कवि होइथिले जेमाने चोल, चेर, पांड्य राजा मानक वीरता, युद्ध और शासन कार्य को कवितारे वर्णना करुथिले। करिकाल, चोल और सेंगुबटम एही समय दुई जन प्रसिद्ध राजा थिले। तो यही दुई जन राजा मानकर समसामयिक थिले तुमर परनार। परनार संगम युगर एक खूब प्रसिद्ध तमिल कवि थिले। से तांको कवितारे करिकाल, चोल और संगुबत्तम दुही राजांक उल्लेख करिसंती। एहारू स्पष्ट हुए जे से एही दुई राजांक कंटेम्पोरारी बा समसामयिक थिले। ऑप्शन बी रे अछि रुद्र शर्मन। रुद्र शर्मन संगम साहित्य रे करिकाल और चोल संगुबत्तम दुहींक समकालीन कवि भावे प्रसिद्ध नथिले। तेणु यह हेजिबो भूल। कोडुंगन। कोडुंगन को यही प्रश्नर कंटेक्स्ट रे प्रमुख संगम कवि भावे गणा जाए नाही। दुहे राजांक सहित संपर्क स्पष्ट नुहे। ऑप्शन डी कपिलार। कपिलार निश्चय एक महान संगम कवि थिले। से मुख्यतः बेल चिफ्टेन पैट्रोनेज सिस्टम सहित अधिक संपर्कित थिले। करिकाल और सेंगुबटम दुहींक समकालीन से भाव में परिचित नथिले। तेणु यह भी हेजिबो भूल। सठिक उत्तर हेजिबो ऑप्शन ए परनार। परवर्ती क्वेश्चन,
Which of the following works gives us information for the first time about the development of fine arts in Sangama age? संगम जुगरे सूक्ष्म कलार विकास विषय प्रथम थर पर निम्नलिखित क्यों कृति आमको सूचना दिए? सठिक उत्तर है तुम मदुराई कांजी। संगम जुगरे तमिल समाज खूब उन्नत थिला। एही समय नृत्य संगीत नाटक सहरी जीवन कला और सांस्कृतिक कार्यकलाप एसबू विषय आम प्राचीन ग्रंथ मान तथ्य पाउछु। ऑप्शन ए शिभागा सिंडामणि यह एक परवर्ती मध्ययुगीय तमिल जैन महाकाव्य अटे। यह संगम जुगर समकालीन ग्रंथ नुहे। सूक्ष्म कलार प्राचीनतम वर्णना एठारे मिले नाही, तेणु यह हो भूल। मणिमेकलाई एक गुरुत्वपूर्ण तमिल बौद्ध ग्रंथ। इथिरे बौद्ध धर्म सामाजिक जीवन विषय तथ्य मिले, किंतु सूक्ष्म कलार सबुठारु प्रारंभिक और विस्तृत वर्णना पाई यह फास्ट सोर्स मना जाए नाही, तेणु यह भी हो भूल। टोलकाप्यम तमिल भाषार सबुठारु पुराना ग्रामार और पोएटिक ग्रंथ अटे। एथिरे भाषा साहित्य तत्व विषय आलोचना मिले, किंतु संगीत नृत्य नाटक भली फाइन आर्टर विस्तृत विकास एठारे मुख्य भावे नाही, तेणु यह भी हो भूल। ऑप्शन डी रे अच्छी मदुराई कांजी। मदुराई कांजी एक प्रसिद्ध संगम साहित्य ग्रंथ। एथिरे मदुराई सहरर जीवन को जीवंत भाव में वर्णना करा जायछि। संगीत नृत्य मंच प्रदर्शन सहरीय संस्कृति कलाकार मानकर जीवन सूक्ष्म कलार विकास विषय सबुठारु पुराना और विस्तृत तथ्य यही ग्रंथरु मिले, तेणु यह हो सठिक उत्तर। ऑप्शन डी होची राइट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन को देखिबा। Who among the following tell us that a woman was ruling the Pandyan kingdom? निम्नलिखित मध्यरु किए आमको कहती जे पांड्यन राज्य रे जड़े महिला शासन करुथिले? यार सठिक उत्तर हो मेगास्थनीज। ऑप्शन बी पांड्यन किंगडम प्राचीन दक्षिण भारतर एक प्रमुख राज्य थिला। ग्रीक लेखक माने भारत विशेष करी दक्षिण भारत विषय मूल्यवान सूचना देइछंती। ग्रीक लेखक मेगास्थनीज लिखिथिले जे पांड्य राज्य रे जड़े नारी शासक शासन करुथिले। पाणिनि जड़े प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणकार थिले। से अष्टाध्यायी लिखिथिले। पांड्य राज्य किंबा सेठारे नारी शासन विषय से किछि उल्लेख करिनाहांती, तेणु यह भूल। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकाटरंक दूत थिले बा एम्बासेडर थिले। से मौर्य साम्राज्यर अदालत को आसीथिले। तांकर पुस्तक इंडिकारे से पांड्य किंगडम विषय लिखिछंती। मेगास्थनीज स्पष्ट भाव उल्लेख करिछंती जे पांड्य राज्य उपरे जणे राणी शासन करुथिले, तेणु यह हो राइट ऑप्शन एही क्वेश्चन उत्तर। कौटिल्य को आम चाणक्य बोली भी कहूँ। अर्थशास्त्र पाई से प्रसिद्ध थिले। से राजनीति प्रशासन और अर्थनीति उल्लेख करथिले। पांड्य राणी विषय तांकर कौनसी उल्लेख नाही, तेणु यह भी हो भूल ऑप्शन। अशोक तांकर शिलालेख और आदेश रे दक्षिण भारतर किछि राज्य उल्लेख करिसंती, किंतु पांड्य राज्य रे नारी शासन विषय एक कथा से कहि नाहांती। परवर्ती क्वेश्चन को देखिबा। स्थल महात्म्य वेयर। स्थल महात्म्य माने किए माने थिले? सठिक उत्तर है ऑप्शन ए लेजेंडरी रेकॉर्डिंग लोकल ओरिजिन ऑफ गॉड। देवता मानकर स्थानीय उत्पत्ति को लेखाबद्ध करुथिबा कथा कहानी। स्थल महात्म्य हिंदू धार्मिक साहित्यर एक गुरुत्वपूर्ण अंश अटे। स्थल शब्दर अर्थ होछि पवित्र स्थान बा क्षेत्र और महात्म्यर अर्थ होछि महान बा गौरव। एहीपरि स्थल महात्म्यर अर्थ होछि साहित्य किंबा पौराणिक कथा, जोठारे कौनसी पवित्र स्थान मंदिर किंबा देवतांकर महत्व और उत्पत्ति वर्णित होइथाए। ऑप्शन गुडी को देखि नेबा। ऑप्शन ए रे अछि देवता मानकर स्थानीय उत्पत्ति को लेखाबद्ध करुथिबा कथा कहानी। स्थल महात्म्य गुड़िकरे मंदिर स्थानीय मंदिर पवित्र क्षेत्र देवता मानकर उत्पत्ति संबंधी कथा विस्तार भाव में उल्लेख मिले। तीर्थस्थल मानकु पवित्र मर्यादा मिली थाए। स्थानीय देवता पूजा को बड़ हिंदू परंपरा सह जोड़ा जाइछि, तेणु यह है राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी रे अछि मंदिर परिचालनार दायित्व रे थिबा अधिकारी
ଏହାକୁ ସ୍ଥଳ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ଏହା ପ୍ରଶାସନିକ ପଦବୀ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ। ସ୍ଥଳ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ବା ପଦ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହା ହେଇଯିବ ଭୁଲ। ଅପସନ୍ ସି ଧାର୍ମିକ ମନୋଭାବରେ କରାଯାଉଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଏକ ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟା। ସ୍ଥଳ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ବା କଥା, ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହା ବି ହେଇଯିବ ଭୁଲ। ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ବିଶେଷ କର। ଏହା ରାଜସ୍ୱ ବା କର ପ୍ରଣାଳୀର ସହ ଜଡ଼ିତ ହେବ, ସ୍ଥଳ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସହ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହା ବି ହେଇଯିବ ଭୁଲ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ରାମାନୁଜ ସର୍ଭ ଫର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଏଜ୍ ଦ ହେଡ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଟେମ୍ପଲ୍। ରାମାନୁଜ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ ବା ସେବା କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ୍ ରଙ୍ଗନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଟେମ୍ପଲ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ରାମାନୁଜ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତର ଏକ ମହାନ ବୈଷ୍ଣବ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱୈତ ଦାର୍ଶନିକ ଧାରାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସେ। ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବିଜମ୍ ପରମ୍ପରାକୁ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବିଜମ୍ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗଣାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ତାଞ୍ଜାବୁର ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ବୃହଦେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ରାମାନୁଜ ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଡ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହା ହେଇଯିବ ଭୁଲ। ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ୍ ରଙ୍ଗନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଟେମ୍ପଲ୍ ସହ ରାମାନୁଜମ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସେ ଏଠାରେ ହେଡ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ନେତା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବିଜମ୍ର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ୍କୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଓ ଭକ୍ତିମୂଳକ ପଦ୍ଧତିକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ରାମାନୁଜଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା, ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଥିଲା। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଏହା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହେଡ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଥିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ବି ହେଇଯିବ ଭୁଲ। ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ମଦୁରାଇ। ମୀନାକ୍ଷୀ ଟେମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଅଣ୍ଡର ହୁଜ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଡିଡ୍ ଦ ପ୍ରତିହାରସ୍ ରାଇଜ୍ ଇନ୍ଟୁ ପ୍ରୋମିନେନ୍ସ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟିଫ୍ ରେସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ପୁଟ୍ ଟୁ ଦ ଆରବ୍ସ ଅଫ୍ ସିନ୍ଧ୍। ସିନ୍ଧର ଆରବମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିହାରମାନେ ଯେଉଁ କଠୋର ପ୍ରତିଶୋଧ କରିଥିଲେ, ତାହା କାହାର ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଇଥିଲା? କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ଏହି ରେସିଷ୍ଟାନ୍ସ କରିଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ନାଗଭଟ୍ଟ। ଗୁର୍ଜର ପ୍ରତିହାର ବଂଶ ଏର୍ଲି ମିଡିଏଭାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜବଂଶ ଥିଲା। ଏହି ବଂଶର ଉତ୍ଥାନର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଥିଲା ସିନ୍ଧ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଆରବ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନେବା। ମିହିର ଭୋଜ ଗୁର୍ଜର ପ୍ରତିହାର ବଂଶର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆରବ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରତିରୋଧ ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ହେଇଯିବ ଭୁଲ ଅପସନ୍। ନାଗଭଟ୍ଟ ଫାଷ୍ଟକୁ ଗୁର୍ଜର ପ୍ରତିହାର ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ଫାଉଣ୍ଡର କୁହାଯାଏ। ସେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆରବ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ସିନ୍ଧ ପରେ ଆରବ ବିସ୍ତାର ରୋକିଗଲା। ଗୁର୍ଜର ପ୍ରତିହାର ରାଜବଂଶ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଓ ପାୱାର ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା, ତେଣୁ ଏହା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ନାଗଭଟ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକ। ସେ କନୌଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଢ଼ାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆରବ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିଛି ଶ୍ରେୟ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ବତ୍ସରାଜା ଟ୍ରିପାଟାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କହିବେ ବତ୍ସରାଜ ଟ୍ରିପାଟାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। ହୁଇଚ୍ ଚୋଳ କିଙ୍ଗ ଗେଭ୍ ପରମିଶନ୍ ଟୁ ଦ ଶୈଲେନ୍ଦ୍ର ରୁଲର ଅଫ୍ ଶ୍ରୀବିଜୟ ଟୁ ବିଲ୍ଡ ଏ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବିହାର ଏଟ୍ ନାଗପଟ୍ଟିନମ୍? କେଉଁ ଚୋଳ ରାଜା ନାଗପଟ୍ଟିନମରେ ଏକ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବିହାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀବିଜୟର ଶୈଲେନ୍ଦ୍ର ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜରାଜ ଫାଷ୍ଟ। ଚୋଳ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଏବଂ ଶ୍ରୀବିଜୟ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଓ ଟ୍ରେଡ୍ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା। ଶ୍ରୀବିଜୟର ଶୈଲେନ୍ଦ୍ର ରୁଲର୍ସ ଚୋଳ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ନାଗପଟ୍ଟିନମରେ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବିହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। ଏହି ବିହାର
କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ତାହା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଫାଷ୍ଟ ନିଜର ନାଭାଲ ଏକ୍ସପେଡିସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ସେ ପରେ ଶ୍ରୀବିଜୟ ଉପରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନାଗପଟ୍ଟିନମ୍ ବିହାର ନିର୍ମାଣ ଅନୁମତି ଦେଲେ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ରାଜରାଜ ଫାଷ୍ଟ ସେ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। ସେ ହିଁ ସେହି ଚୋଳ ରାଜା ଥିଲେ ଯିଏ ଶୈଲେନ୍ଦ୍ର ରୁଲରକୁ ନାଗପଟ୍ଟିନମରେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବିହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଚୋଳ ଓ ଶ୍ରୀବିଜୟ ମଧ୍ୟରେ ମିତ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଏ, ତେଣୁ ଏହା ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସେକେଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଚୋଳ ଶାସକ ଥିଲେ ସେ। ନାଗପଟ୍ଟିନମ୍ ବିହାରର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏହା ବି ହୋଇଯିବ ଭୁଲ ଅପସନ୍। ରାଜରାଜ ସେକେଣ୍ଡ ଏହି ଘଟଣାର ବହୁତ ପରେ ଶାସନକୁ ଆସିଲେ। ନାଗପଟ୍ଟିନମରେ ତାଙ୍କର ବି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ରାଜରାଜ ଫାଷ୍ଟ। One of the following foreign traveler who visited India during the medieval period, which pair is not correctly matched to his year of arrival? ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସମୟରେ ଭାରତ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଦେଶୀ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କ ଆଗମନ ବର୍ଷ ସହିତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ? କେଉଁଟା ମେଳ ଖାଉନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଡୋମିଙ୍ଗୋ ପିସ୍, ଯିଏକି 1535 ଆସିଥିଲେ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି। ଇବନ୍ ବତୁତା ମୋରୋକ୍କୋର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଥିଲେ, ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଥିଲେ। ସେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଘଲକଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାରତ ଆଗମନର ସମୟ ଥିଲା 1333ରୁ 1334 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ, ତେଣୁ ଏହା କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି। ନିକୋଲୋ ଡି କୋଣ୍ଟି 1420 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ। ନିକୋଲୋ ଡି କୋଣ୍ଟି ଗୋଟିଏ ଇଟାଲିଆନ୍ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଥିଲେ, ଟ୍ରାଭେଲର ଥିଲେ। ସେ 15th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣର ସମୟକୁ ସାଧାରଣତଃ 1420କୁ ଧରାଯାଏ, ଏହା ବି ସଠିକ୍ ଅଛି। ଅବଦୁଲ ରାଜାକ୍ ଏକ ପାର୍ସୀ ବା ପର୍ସିଆନ୍ ରାଜାଙ୍କର ଆମ୍ବାସେଡର ଥିଲେ। ସେ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟ 1443 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି, ତେଣୁ ଏହା ବି କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି, ଏହା ବି ଭୁଲ ଅପସନ୍। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ଯେ ଡୋମିଙ୍ଗୋ ପିସ୍ 1535ରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଥିଲେ। ବିଜୟ ଏମ୍ପାୟାର ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ସମକାଳୀନର ବିବିଧ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଡୋମିଙ୍ଗୋ ପିସ୍ ଭାରତକୁ 1520-1522 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ। 1535 ଏହା ହେଉଛି ଭୁଲ ଡେଟ୍, ତେଣୁ ଏହା ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍, ଅପସନ୍ ଡି। ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପୁରୁଣା ଭିଲେଜ ଆସେମ୍ବଲି ଯେପରିକି ସଭା, ଉର୍, ନଗରମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଗାଁର ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ହାତରେ ନେଲେ, ଯାହାକୁ ଆୟଗର କୁହାଯାଏ। ପାଲେଗାର ଥିଲେ ସେନାପତି ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଫିଡାଟୋରିଜ୍। କିଲ୍ଲା ଓ ସେନା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଆସେମ୍ବଲି ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବା ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ନାୟକ। ନାୟକ ଥିଲେ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସେନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ତାଙ୍କୁ ଅମରମ ଭାବେ ଜମି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଗାଁ ପ୍ରଶାସନରେ ତାଙ୍କର ହାତ ନଥିଲା। ଆୟଗର ଥିଲେ ଗାଁର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସିଆଲ। ତାଙ୍କର କାମଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ରେକର୍ଡ ରଖିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଚଳାଇବା। ଭିଲେଜ ଆସେମ୍ବଲି ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପରେ ଗାଁର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଡ଼ ଭାଗରେ ଆୟଗର ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଖିନେବା ମହାନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ମହାନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସେନା ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଗାଁ ଆସେମ୍ବଲି ବଦଳରେ ପ୍ରଶାସନ ନେବା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ତ ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ସିଟି ଅଫ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ହ୍ୱିଚ୍ କେମ୍ ଟୁ ରିପ୍ଲେସ୍ ଅହନିଲୱାଡ଼ା ଏଜ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଗୁଜରାଟ? ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଗୁଜରାଟର ରାଜଧାନୀ ଭାବରେ ଅହନିଲୱାଡ଼ାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଛି ତୁମର ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଫାଷ୍ଟ। ପୂର୍ବରେ ବା ଆଗରୁ ଅହନିଲୱାଡ଼ା ପାଟନ ଗୁଜରାଟର
ରାଜଧାନୀ ହେଇକି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୁଜରାଟର ସୁଲତାନେଟ ଶାସନ ସମୟରେ ଏକ ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଏହି ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଯାହାକୁ 1411 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମୁଜାଫର ଶାହ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲେ ଗୁଜରାଟ ସୁଲତାନେଟର ଫାଉଣ୍ଡର, କିନ୍ତୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହର ସ୍ଥାପନା ସେ କରିନଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ମୁଜାଫର ଶାହ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସ୍ଥାପନ ସମୟ ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ବାହାଦୁର ଶାହ ଗୁଜରାଟର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାସକ ଥିଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଫାଉଣ୍ଡର ନୁହେଁ। ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଫାଷ୍ଟ ସେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସ୍ଥାପନା କଲେ। ଏହାକୁ ଗୁଜରାଟ ସୁଲତାନେଟର ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଶୀଘ୍ର ରାଜନୈତିକ, ବ୍ୟାପାରିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେଲା। ତେଣୁ ଏହା ହେଇଯାଇଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରିନ୍ସ ଦାରାଶିକୋ ୱାଜ ଏ ଫଲୋଅର ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସୁଫି ଅର୍ଡର? ରାଜକୁମାର ଦାରାଶିକୋ କେଉଁ ସୁଫି ଧାରାକୁ ଫଲୋ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୁମର ଅପସନ୍ ବି କାଦରୀ ଅର୍ଡର। ଦାରାଶିକୋ ମୁଘଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଇସଲାମ ଦାର୍ଶନିକ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତି ସେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ। ମାଜମା ଉଲ୍ ବାହରାଇନ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଇ ସମୁଦ୍ରର ମିଳନ, ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚନା ସେ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଧାରଣା ତାଙ୍କର କାଦ୍ରୀ ସୁଫି ଅର୍ଡର ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଏହିସବୁ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନେବା। ନକ୍ସବନ୍ଦୀ ଅର୍ଡର ମୁଗଲ ଦରବାରରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ସିରହିନ୍ଦ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଦାରାଶିକୋ ନୁହେଁ। କାଦ୍ରୀ ଅର୍ଡର, ଏହା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ସି ସତ୍ତାରୀ ଅର୍ଡର ଭାରତରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦାରାଶିକୋ ଏହାର ଫଲୋଅର୍ସ ନଥିଲେ। ସୋହରାୱର୍ଦୀ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ମିଡିଏଭଲ ଟାଇମରେ ଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଦାରାଶିକୋର କୌଣସି କନେକ୍ଟ ନାହିଁ। Which of the following mosque of the Mughals is also known as a Pearls Mosque? ମୁଗଲମାନଙ୍କର କେଉଁ ମସ୍କ୍ୟୁଟା ପିୟର୍ସ ମସ୍କ ହିସାବରେ ଜଣାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ମୋତି ମସଜିଦ୍। କିଏ ବନେଇଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। Which Sikh Guru helped the rebel prince ଖୁସରୌ with money and prayer? କେଉଁ ଶିଖ ଗୁରୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରିନ୍ସ ଖୁସରୌଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ। ଖୁସରୌ ମିର୍ଜା ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖୁସରୌ ମିର୍ଜା ତାଙ୍କ ପିତା ଜାହାଙ୍ଗୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ, ସେ ପଞ୍ଜାବ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଶିଖ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ। ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଶିଖମାନଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଖୁସରୌ ମିର୍ଜାକୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀର ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ସମର୍ଥନ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ପରେ ଶହୀଦ କରାଗଲା। ଏହା ଶିଖ ଇତିହାସର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ଶିପ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ? କେଉଁ ଇଂଲିଶ ଶିପ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ବି ରେଡ୍ ଡ୍ରାଗନ୍। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତ ସହ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ଜାହାଜ ପଠାଇଥିଲେ। ଭାରତକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଂରେଜ ଜାହାଜ ହେଉଛି ତୁମର ରେଡ୍ ଡ୍ରାଗନ୍। ଏହି ଯାତ୍ରା ୱିଲିୟମ ହକିନ୍ସଙ୍କ ଅଭିଯାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ସେ ଏହି ରେଡ୍ ଡ୍ରାଗନର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଇଂରେଜ ଜାହାଜ ଭାରତ ସହ ବ୍ୟାପାରିକ ଅଭିଯାନରେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଥମ ଇଂରେଜ ଜାହାଜ ଭାବେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଟ୍ରାଭେଲର ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର ସର୍ଭ ଏଜ୍ ଫିଜିସିଆନ୍ ଟୁ? ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଟ୍ରାଭେଲର ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର ଫିଜିସିଆନ୍ ହିସାବରେ କାହାକୁ ସର୍ଭ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର 1700 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଏକ ଫିଜିସିଆନ୍ ଥିଲେ, ଡାକ୍ତର। ତୁମର
ट्रेभेलर्स थिले आउ राइटर भी से मुगल एम्पायर भारत विषय बहुत किछि विस्तृत वर्णना करथिले। तांकर रचना गुड़िक मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण हिस्टोरिकल सोर्सेस भाव में गणना करा जाए। कमेंट कहिबे से को सोर्सटा लिखिथिले। औरंगजेब हो यार राइट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन, व्हेन एंड बाय होम वेर द पोर्तुगीज ड्रिवेन आउट ऑफ हुगली इन बेंगाल। केबे ओ कहा द्वारा पोर्तुगीज माने हुगली बेंगाल हुगली बाहर कर दिया गले। सठिक उत्तर हो तुम कासिम खान 1632। प्रश्न रे तुम 1631 दि जाइए इतिहास रे तुम 1632 ख्रीष्टाब्द को अधिक स्वीकृति मना जाए। पोर्तुगीज माने बंगलार हुगुली रे सेटलमेंट और ट्रेडिंग सेंटर स्थापन करथिले। किंतु पोर्तुगीज माने स्लेव ट्रेड पैरासी इलीगल एक्टिविटी रे जड़ित थिबारु मुगल रूलर्स तांको उपरे बहुत असंतुष्ट थिले। शाहजहां को आदेश रे कासिम खान पोर्तुगीज सेटलमेंट हुगुली उपरे आक्रमण कले। पोर्तुगीज माने हुगुली बहिष्कृत हेले, एक्सपेल्ड हेले। यही घटना को इतिहास रे 1632 भाव में स्वीकृति करा जाए। तेणु यह राइट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स एंड व्हेन डिड शिवाजी प्लंडर सूरत द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमर्शियल एंड ट्रेड सेंटर ऑफ मुगल। केते थर ओ केबे शिवाजी सूरत को लुटी थिले, जहाँकि मुगल कोर्टर तुमर इम्पोर्टेंट कमर्शियल आउ ट्रेड सेंटर थिला। यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी 2 थर 1664 और 1670। शिवाजी मुगल शक्ति को चैलेंज देवाई अनेक सेना अभियान करथिले, मिलिटरी कैंपेन्स करथिले। से समय रे सूरत मुगल एम्पायर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण वाणिज्यिक बंदर और धनी व्यवसाय केंद्र थिला। सूरत रे विदेशी द्रव्य धनी सेठ मुगल अधिकारी बहु संख्यारे थिबारु सूरत शिवाजी पई एक आकर्षणीय लक्ष्य थिला। प्रथम लुट से 1664 ख्रीष्टाब्द रे आक्रमण करथिले। बहुत बड़ परिमाणर धन संपत्ति लुट होइथिला। मुगल प्रशासन दुर्बलता प्रकाश पाइला। यह द्वारा यही घटना शिवाजी सेना प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ाई देला। 2 नंबर लुट करथिले 1670 मसीह। शिवाजी सूरत पर आक्रमण कले आउ फलाफल रे कौन है पुणी भारी धन बहुत धन लुट करदेले। मुगल साम्राज्यर गौरव को बड़ आघात पड़ता। परवर्ती क्वेश्चन, हु एमंग द फ्लोइंग गॉट द टाइटल ऑफ सेनाकर्ते। सेनाकर्तेर टाइटल किए नहीं थिले। सठिक उत्तर होइछि ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ। 1708 मसीह साहू ठारू से सेनाकर्तर टाइटलटा नहीं थिले। परवर्ती क्वेश्चन, आज शेष क्वेश्चन, हु कन्फेस्ड इन द फॉलोइंग वे वी हैव नो राइट टू से सिन येट वी शैल डू सो एंड ए वेरी एडवांटेजियस यूजफुल ह्यूमन पीस ऑफ रेस्कालिटी इट विल बी। यह किए कहिथिले। यार सठिक उत्तर होइछि चार्ली नेपर। ब्रिटिश विस्तारवादी नीतिर एक गुरुत्वपूर्ण उदाहरण थिला सिंध उपरे ब्रिटिश दखल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी राजनैतिक और सामरिक बा स्ट्रेटेजिक कारणरू सिंध को अधिकृत करिथिला। किंतु एही दखलर नैतिक बा मोरालिटी यह ठीक कि भूल ए नहीं से समय रे मध्य गंभीर प्रश्न उठिथिला। आमर सिंध को दखल करिवार कौनसी नैतिक अधिकार नहीं, तथापि आमे यह करिबु कारण यह ब्रिटिश हित पई भी लाभजनक। यही वक्तव्य चार्ल्स नेपर कहिथिले। एथिरे से अपरोक्षरे स्वीकार करथिले जे सिंध दखल नैतिक भावे भूल किंतु ब्रिटिश साम्राज्य पई उपयोगी हब। आज पई एतिकी देखा हब आहुरी 50टी क्वेश्चन एनालिसिस रे नेक्स्ट वीडियो रे। दिस इज विमल योर हिस्ट्री मेंटर एंड हिस्ट्री एजुकेटर। कीप लर्निंग, कीप फॉलोइंग, कीप वाचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।